Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini ba'dal fajr hari Rabu 2 Juni 2021 bertepatan dengan 22 Syawal 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah dan di Fakultas Ilmi Tauhid, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab al-maf'ul mutlaq di sesi yang ke-93, dan kita masuk kepada kajian di Fakultas Ilmi Tauhid di sesi yang ke-54. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' al-matan. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab la ya'lam anna ma tansubun min qira'ati bighairi tanwin idza basharat an-nakiratu wa lam tatakarrar lah nahwu la rajula fi dari wa illa tubashirha wajib ar-raf'u wajib al-qawlu nahwu la fi dari rajulun wa la imra'atun fa in takarrarat lah jaza i'maluha wa idgharuha fa in syi'ta qulta la rajulun fi dari wa la imra'atun wa in syi'ta qulta la rajula fi dari wa la imra'atun. قال المؤلف رحمه الله ولم يشهد أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن شهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر اجتنابه ما نهى عنه وزجر ولا يذكر الله يبدع شرعا أدل الصلاة والزكاة تفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولله الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولله الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المفعول به هو اسم المنصوب الذي يقوم عليه الفعل نحو قلب ضربت زيدا وركبت الفرس وهو اسمين ظاهر ومضمر والظاهر ما تقدم ذكره والمضمر هو اسمان متصل ومنفصل. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bab al-istithna wa huwa al-istithna thamaniya warda illa wa ghayru wa suwa wa sawa'un wa khala wa 'ada wa hasha. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qala akhbirni ya Muhammad قال يا محمد فأخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر وشره. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
أن تؤمن بالقدر خيره وشره. بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثار السفر ولا يعرفها منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد الباقين محاسبون ومعاقبون والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالله فقد كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال محمد أخبرني عن الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت وأجرنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. وقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعنى قل فأنذر أي ينذر الناس عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد وربك فكبر أي يعبد ربه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعماله من الشرك والرجز فاهجر الأصنام وهجرها وتركها وأهلها وبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعوهم إلى التوحيد. Bismillah. Mazilna fi al-maf'ul al-mutlaq. Qala al-muallif wa huwa qisman lafzi wa ma'nawi.
Maka maf'ul mutlak terbagi menjadi dua, lafzi dan juga al-ma'nawi. Maka ad-dhabit, ketentuan dinamakan maf'ul mutlak al-lafzi adalah mattafaqa ma'a fi'lihi fi syai'ain. Al-awwal huruful wal lafz atau huruful lafz wa tsani al-ma'na. Maka dinamakan maf'ul mutlak yang lafzi di mana masdar dari maf'ul mutlak ini lafadznya sama dengan fi'ilnya dan maknanya sama. Seperti dimisalkan oleh penulis, qataltuhu qatlan. Maka syahidnya aina maf'ul mutlak? Qatlan masdar wa mansub wa al-masdar al-mansub hada maf'ul mutlak. Yu'khad min mada al-an min qatala. Idan qatlan ma'a qatala sawa-sawa. Qataltuhu qatlan. Maka i'rabnya qataltuhu, qatala fi'lun madhi mabni ala sukun litisalihi bi dhamir ar-rafa wa ta dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli rafa fa'il. Qataltuhu, maka dhamir ha muttasil ay dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasb maf'ulul bih. Adapun syahidnya di sini qatlan maf'ul mutlak mansub dengan fathah dhahirah ala akhirih au masdar mansub bil fathah dhahirah ala akhirih, dan qatlan di sini yang menjadi syahidnya di mana dia sama persis lafadznya dengan fiilnya. Ini dinamakan maf'ul mutlak al-lafzi. Dan yang kedua, wa amma tsani fal masdar al-ma'nawi. Yang kedua dinamakan maf'ul mutlak ataupun masdar yang maknawi, dan dhabitnya, ketentuannya mattafaqam ma'a fi'lihi fil makna faqat. Apa-apa yang sesuai diambil dari fi'ilnya dari segi makna, maka lafadznya berbeda, namun diambil dari segi makna saja. Contohnya seperti disebutkan oleh penulis di dalam matan, jalastu qu'udan. Maka jalastu fi'il wa fa'il, di mana fi'ilnya jalasa bermakna duduk. Jalastu, aku telah duduk. Dan qu'udan, qa'ada yaq'udu qu'udan. Diambil masdar dari fi'il yang lain, bukan dari jalasa tetapi dari qa'ada. Maka qu'udan masdar dari qa'ada. Maka di sini dikatakan maf'ul mutlak dari segi makna. Kenapa? Karena lafadznya berbeda. Antara jalasa dengan qa'ada lafadznya berbeda. Maka diambil maf'ul mutlak masdarnya dari qa'ada yaq'udu qu'udan, jalastu qu'udan, berbeda dengan kalimat jalasa. Namun dari segi makna sama. Jalasa bermakna duduk, qa'ada bermakna duduk. Maka makna jalastu qu'udan, maf'ul mutlak di sini memberikan makna menguatkan. Jalastu qu'udan. Maka aku telah duduk dalam keadaan qu'udan, benar-benar duduk. Dan juga qoma dengan waqafa. Dari segi lafaz berbeda qoma dan waqafa. Namun jika disebutkan qumtu wukufan, maka qumtu diambil dari fi'il qoma dan wukufan masdar diambil dari waqafa yaqifu wukufan. Maka ini pun dinamakan dengan maf'ul mutlak yang maknawi. Kenapa? Karena lafadznya berbeda. Qumtu wukufan dari qoma dan masdarnya wukufan dari waqafa. Namun dari segi makna dia sangat sesuai. Maknanya sama. Maka qumtu wukufan, di sini wukufan maf'ul mutlak dari waqafa yaqifu wukufan, dan maknanya masuk kepada qumtu memberikan taukid. Qumtu wukufan, maka aku telah berdiri dalam keadaan benar-benar berdiri, wukufan. Maka qu'udan dan wukufan di dalam dua misal ini dia adalah maf'ul mutlak. Kemudian dari segi faidah, lalu
jalastu qu'udan, dan waqaftu ataupun qumtu wukufan. Siapa yang menyebabkan maf'ul mutlak menjadi mansub di sini? Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama ahli nahwi bahwa kalimat jalastu qu'udan dan qumtu wukufan, berpendapat jumhur ulama yang menyebabkan nasab di sini adalah fi'il qa'ada. Maka qa'ada qu'udan, maka takdirnya muqaddar jalastu wa qa'adtu qu'udan. Dan begitupun qama wukufan, di sini yang menasabkan adalah fi'il yang muqaddar, yang dihapuskan. Takdirnya qama wa kumtu wa waqaftu wukufan. Maka ada takdir fi'il yang sesuai dengannya. Ini pendapat jumhur dan ini yang rajih. Sehingga jalastu qu'udan, qu'udan di sini mansub karena fi'il qa'adtu qu'udan. Dan juga qama wukufan, wukufan di sini yang rajih adalah adanya fi'il yang muqaddar takdiruhu kumtu wa waqaftu wukufan. Kemudian kita tutup pelajaran nahwu ini dengan apa sih faedahnya maf'ul mutlak? Kenapa diberikan bab maf'ul mutlak dan dia selalu mansub dan diambil dari masdar? Maka faedahnya banyak. Dan dari faedah ini kita mengambil hukum bahwa maf'ul mutlak i'rabnya mansub dan juga dia memberikan makna dari segi makna faedah. Sehingga kita bisa meng'irab dengan baik dan benar dan menerjemahkan dengan baik dan benar. Maka dari faedah yang pertama, al-masdar maf'ul mutlak yufidu ta'kidil fi'il. Faedah yang pertama, didatangkan maf'ul mutlak untuk ta'kidil fi'il. Bahwa perbuatan yang diperbuat itu benar-benar adanya. Jadi di mana di sana ada yang memungkiri tentang perbuatan tersebut, maka diulang, diambil masdarnya untuk menguatkan. Contohnya apa? Ucapan Allah Jalla wa'ala di dalam membantah kelompok Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah. Kelompok Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah, kelompok Ahlul Bidah dari zaman dahulu dan diikuti oleh kelompok yang baru yang namanya macam-macam, Al-Asy'ariyah dan yang lainnya. Maka mereka menafikan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Adapun kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah menafikan semua sifat Allah. Adapun kelompok yang lagi ngetren di zaman sekarang, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, yang kebanyakan diambil oleh ormas-ormas tertentu, tidak usah disebutkan nama ormasnya, maka mereka menafikan beberapa sifat dan menetapkan sifat sesuai hawa nafsunya. Yang mereka tetapkan hanya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi dan sebagainya. Sebagian sifat dibuang. Sebagian mereka tetapkan sesuai dengan akal. Maka mereka hampir sama dengan kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah dari segi mengambil dan menafikan. Mereka sama dari segi menafikan. Dan mereka mengambil sesuai dengan hawa nafsunya saja. Maka ayat ini contohnya untuk apa? Untuk menguatkan fi'il dengan datangnya al-maf'ul mutlak. Contohnya apa? Sifat berbicaranya Allah. Maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan wa kallamallahu Musa takliman. Ayat ini dari segi lughah dan dari segi akidah mempunyai
faidah yang sangat besar. Dari segi lugah, i'rabnya di sini adalah tentang permasalahan al-maf'ul mutlak yang mansub. Wa kallamallahu Musa takliman. Mana syahidnya ya Hudzaifah? Maf'ul mutlak aina huna? Takliman. Takliman masdar. Ma'hud ala qaul al-kufiyin min kallama yukallimu takliman. Berarti dia sesuai dengan fiilnya, ya atau tidak? Wa kallamallahu Musa takliman, maf'ul mutlak lafdi atau maknawi? Lafdi. Limada? Li'anna muttafiq ma'alafat fi'lihi. Huna fi'luhu madha? Kallama. Idan takliman. Laisa maknawi. Maknawi kama jalastu qu'udan. Wa qumtu wuqufan. Wa kallamallahu Musa taklima. Dari segi lughah, takliman di sini maf'ulul mutlak. Maka i'rab semuanya wa kallamallahu Musa takliman, kallama fi'lun madhi mabni 'alal fathah. Kallama. Dan lafdzul jalalah Allah wa kallamallahu, lafdzul jalalah Allah fa'il. Maka awas di sini, Allah yang berbicara. Wa kallamallahu Musa, maka Musa di sini maf'ulun bih, alamatun nasbihi al-fathah al-muqaddarah alal alif, mana aming duhuriha at-ta'adur, dan takliman maf'ul mutlak mansub bil fathah adh-dhahirah fi akhirih. Sehingga dari i'rab yang baik dan benar ini kita membantah kelompok Al-Jahmiyah yang menafikan sifat berbicara untuk Allah, dan Al-Mu'tazilah juga, dan mereka kelompok-kelompok Al-Asy'ariyah yang menetapkan sifat sesuai hawa nafsunya dan membuang sifat sesuai hawa nafsunya. Maka di sini syahidnya adalah wa kallamallahu Musa takliman. Maknanya Allah telah berbicara kepada Musa takliman, dengan benar-benar pembicaraan. Maka takliman di sini masdar al-maf'ul mutlak. Apa fungsinya di dalam ayat ini? Memperkuat al-fi'il. Maka membantah kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah yang mana mereka menafikan sifat kalam untuk Allah, dibantah dengan maf'ul mutlak wa kallamallahu Musa takliman, bahwa Allah benar-benar berbicara kepada Musa dengan benar-benar pembicaraan. Sudah terbantah kelompok 3 ahlul bid'ah tadi. Dari segi lugah Arabiyah, maka kalau kita menguasai ilmu lughatil Arabiyah, kita bisa memahami ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Dan kelompok Al-Mubtadi'ah, mereka mungkin mengetahui dari segi i'rab, karena mereka dari kelompok yang memang jago i'rab, mengi'rab, mengetahui. Namun hawa nafsunya yang mengatakan sifat kalam tidak ada, ya sudah. Meskipun ayat mengatakan dengan maf'ul mutlak takliman, bisa di'irab oleh mereka takliman maf'ul mutlak, namun karena hawa nafsunya berkata lain, maka akan ditinggalkan ayat ini. Maka inilah permasalahan kelompok ahlul bid'ah. Mereka mengambil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kaidah yang mereka terapkan. Maka kelompok yang sekarang mengaku Asy'ariyah, mereka sangat kuat ilmu nahunya, mempelajari kitab Alfiyah Ibnu Malik dan menghafalnya dan terjemahannya dengan Indonesia. Bahkan mahar-mahar mereka di saat melamar ustadz-ustadz mereka hafal matan Ibnu Malik, naam, stor, bukannya Quran, Quran tambahan. Maka mereka sangat kuat dari segi i'rab. Namun karena memang hawa nafsunya didahulukan, mereka juga menafikan sifat kalam, padahal dari segi i'rab wa kallamallahu Musa takliman maf'ul mutlak. Ini jenis yang pertama. Apa faedah dari maf'ul mutlak? Untuk menguatkan fi'il. Wa kallamallahu Musa takliman, menguatkan benar-benar Allah berbicara dengan Musa. Bukan hanya sekedar bicara, tapi benar-benar bicara. Faedah yang kedua, menjelaskan bayan nau'iyati al-fi'il.
menjelaskan dari keadaan fi'il, perbuatan fi'il. Fi'ilnya itu seperti apa? Kalau tadi menguatkan fi'il, benar-benar Allah berbicara kepada Musa, di sini menjelaskan perbuatannya bagaimana. Contohnya yang paling mudah misalnya ucapan Arab, ucapan dari manusia, darabtu, siapa yang mau jadi korban? Muhammad. Darabtu Muhammadan darbal amir. Muhammadan darbal amiri. Awalan aina maf'ul mutlak? Darbal amiri. Fa idan maknahu darabtu Muhammadan, aku memukul Muhammad darbal amiri, seperti amir yang memukul orang-orang yang membangkang kepada perintah. Maknanya pukulannya keras. Berarti di sini menjelaskan apa? Menjelaskan jenis dari pukulan. Iya apa tidak? Darabtu Muhammadan darba muaytai misalnya. Lebih memperjelas pukulannya. Aku memukul Muhammad dengan pukulan muaytai. Ataupun darabtu Muhammadan darba cudang cuki. Misalnya. Maka di sini menjelaskan pukulan ini bagaimana sifatnya. Maka di dalam ucapan Arab ini, darabtuhu darbal amir, aku memukul Muhammadan, darabtu Muhammadan seperti pemukulan amir kepada orang yang membangkangnya dengan keras. Maka di sini jelas sekali menjelaskan maf'ul mutlak darbal amir dan dia mansub darba al amir, maka al amir mudhafun ilaih majrur, menjelaskan darbal amir ini adalah jenis dari pemukulannya yang keras seperti pemukulan al amir kepada orang-orang yang membangkangnya. Dan contoh yang lain di dalam Al-Quran. Maka perhatikan mana syahidnya. Di surat Al-Qamar Allah berfirman, وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. Aina syahid? Akhda saja. Maka di sini dia maf'ul mutlak. Dicari mana masdar. Maka disebutkan bahwa telah datang penyeru, yakni Musa alaihissalam kepada ahli Fir'aun. Kadzabu bi ayatina, dan kelompok Fir'aun itu mendustakan ayat-ayat kami semuanya. Fa'akhadnahum, di sini fi'il, maka kami mengambil mereka, mengadab mereka, akhda azizin muqtadir. Apa maknanya? Akhda azizin muqtadir. Akhda azizin muqtadir adalah seperti kami orang yang kuat mengambil hak kami dengan kuat, dengan paksa. Maka di sini maknanya setelah didustakan Musa alaihissalam, maka Fir'aun itu diadab oleh Allah, fa'akhadnahum, kami mengadab mereka seperti adab Dat yang maha perkasa dan maha mampu. Maka Allah maha perkasa dan maha mampu dan maha perkasa, maha kuat untuk menghancurkan kelompok Fir'aun yang menjadi raja di raja pada saat di zamannya. Maka di sini syahidnya adalah menjelaskan bagaimana Allah mengadab mereka dengan akhda azizin muqtadir. Faham? Wujudalalah menjelaskan fi'il sama dengan tadi darabtu Muhammadan darbal amir, dan begitu pun di sini fa'akhadnahum akhda azizin muqtadir, seperti pengambilan adab dari Allah kepada orang-orang yang durhaka kepadanya, yang mana Allah mempunyai sifat yang maha perkasa dan maha kuat. Berarti di sini penjelasan dari akhadnahum dengan akhda azizin muqtadir. Maka syahidnya adalah akhda. Yang mana akhda maf'ul mutlak, maka akhda diambil dari fa'akhadnahum.
berarti maf'ul mutlak apa? Lafdi atau maknawi? Ya Nasr. Naum. 24 jam tidur kau. Coba dibuka matanya. Apa? Lafdi atau maknawi? Akhadnahum akhda. Akhda dari akhadnahum berarti lafdi. Naam ula. Ya Hudzaifah lafdi atau maknawi? Limada? Lianna fi'luhu akhadnahum ahda azizin muqtadir. Akhadnahum fi'il dari akhada ya'khudhu akhadna. Maka masdarnya ahda azizin muqtadir, maka ahda diambil masdar dari akhadnahum. Fahimtum? Hada huwa asyahid. Maka dari ayat ini menjadi pendalilan tentang penjelasan jenis fi'il. Maka dua perkara telah selesai. Pertama apa? Menguatkan fi'il, bahwa fi'il itu benar-benar dilakukan. Wa kalamallahu Musa takliman, benar-benar berbicara Allah itu kepada Musa. Kedua, fa akhadnahum ahda azizin muqtadir, kami mengambil maknanya mengadab mereka kelompok Fir'aun, ali Fir'aun dengan benar-benar adab yang perih dan pedih, begitu maknanya. Jadi adabnya menjelaskan adab yang azizin muqtadir, adab dari sifat Allah yang maha perkasa dan mulia. Adapun faidah yang ketiga, bayan adadil fi'il, menjelaskan jumlah dari fi'il. Contohnya, siapa yang mau jadi korban? Abdurrahman. Darabtu Abdurrahmani darbatain. Aina syahid? Darbatain. Maka darabtu kemudian darbatain. Diambil masdarnya dari daraba yadribu darbah. Darbatain. Maka darbatain dinamakan apa i'rabnya? Pembahasan kita apa? Al-maf'ul al-mutlaq. Lalu apa faidahnya darbatain di sini? Diambil dari masdar darabtu Abdurrahmani darbatain. Maka darbatain di sini dia maf'ul mutlak, diambil dari masdar darabtuhu darban. Maka darbatain di sini mansub wa alamatun nasbihi apa? Ya, karena ismul mutanna. Dan darbatain di sini apa faidahnya? Jumlah pemukulan ku kepada Abdurrahman 2 kali pukulan. Taib. Idan adad. Faidatuh huna menjelaskan berapa jumlah perbuatan tersebut. Faham sekarang? Darabtu Muhammadan darbatain. Berarti aku memukul Muhammad ataupun Abdurrahman 2 kali pukulan. 2 kali pukulan menjelaskan fi'il. Berapa pukulan? 2 kali. Paham sekarang? Maka inilah dari kegunaan al-maf'ul mutlak. Dan contoh yang lain seperti di dalam Al-Quran, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidatan. Maka wa humilatil ardu wal jibal, maka bumi-bumi dan gunung-gunung itu diangkat. Fadukkata dakkatan wahidatan. Maka kemudian dihancurkan dengan penghancuran 1 kali saja. Dakkatan wahidatan. Maka sahidnya adalah fadukkata, maka dukkata fi'lun madhi mabni lil majhul. Dan dakkatan wahidatan, dakkatan diambil dari dukkata dakkatan. Yang mana dia maf'ul mutlak mansub bil fathah adh-dhahirah dakkatan, dan wahidatan sifah ataupun na'at dari dakkah, dari sekali penghancuran, sekali pukulan hancur semuanya. Maka di sini dakkatan wahidatan menjelaskan tentang
Dukkata dakkatan. Hanya satu kali pukulan, hancur semuanya. Ini adalah maf'ul mutlak dari tujuan untuk mengetahui jumlah dari fi'il, dan ini adalah faidah yang ketiga. Kemudian kita masuk sekarang kepada pelajaran tauhid. Irsyadul fuhul